ಅಂದ್ರೆ హవ్వ లాంటి ఆమెనే బోల్తా కొట్టించినాడు. ಹವಳ ಅಂತವಳನ್ನೇ ಉಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఏంటక్క ఈ చెట్టు ఫలాలు తోట మధ్యలోనే చెట్టు ఫలాలు తినొద్దని దేవుడు చెప్పాడు, నిజమా? ಏನಕ್ಕ ಈ ಗಿಡದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧ್ಯದಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬಿಡ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾನ? నిజమా? ನಿಜನಾ? నిజమా అనే అనుమానం వచ్చింది అనుకోండి, ఇంక అంతే. ನಿಜನಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. అందుకే సాధారణంగా అనుమానం రాకూడదు. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರ್ದು. మనకు తెలుసు కదా, చాలా సమస్యలు అనుమానాన్ని బట్టే వస్తాయి. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. అనుమానం పెనుభూతం. ಅನುಮಾನದ ಹುಟ್ಟು. ఆ అనుమానమే నా అనేది ఎక్కువ చేస్తుంది. ಅನುಮಾನವೇ ನಾನು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. నా అనే అహం మానేసి మా అనే మమకారాన్ని రూపుదిద్దుకున్న వారే క్రైస్తవులు. ನಾ ಎಂಬ ಅಹಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದೇ ಕ್ರೈಸ್ತನು. అర్థమైందా ఈ తెలుగు? ಈ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పాలా? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? నా అనే అహంకారం మానవేసి మా అనే మమకారాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి చేసే ప్రయత్నమే క్రైస్తవ్యం. ನಾ ಎಂಬಂಥ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ. నా అనే నా కొరకు జీవించడం, లోకం కొరకు జీవించడం కాదు. ನಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವುದಲ್ಲ. అందుకే పౌలు అన్నాడు కదా, ఇక్కడ నేను జీవించే జీవితం నా కొరకు కాక నా కొరకై తన తాను అప్పగించుకున్న క్రీస్తు యేసు కొరకై జీవిస్తున్నాను. ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఇప్పుడు ప్రభు మనల్ని అడిగాడు అనుకోండి, మీలో ఎంతమంది మీ కొరకు జీవించడం లేదు అని. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ఎంతమంది చేతులు ఎత్తాం? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಎತ್ತೀರಿ? చాలామంది బహుశా ఆ కోవ కిందకే వస్తాం అనుకుంటా, మన కొరకు జీవించే కోవ కిందకే. ಭಾಳ ಜನ ಬಹುಶಃ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀವೇನೋ. అయితే క్రీస్తు కొరకు జీవించట కొరకే మనం పిలువబడ్డాం. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. కనుక నాలుగోది ఏంటంటే ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాగ్దానాలు. ನಾಲ್ಕನೇది ಅಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು. ఐదవది చూసి ముగిస్తామా? ಐದನೇದು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? 33:11 33:11 విమోచన కాండ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 33 verse 11. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ. ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡುವನು ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಸಂಗಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತರುವಾಯ ಮೋಶೆ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్, మోషే స్థలం. ಮೋಶೆಯ ಸ್ಥಳ. మోషే స్థలం ఏంటంటే దేవునితోనే ఉంటున్నాడు. ಮೋಶೆ ಸ್ಥಳ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అక్కడి నుండి రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎట్లా మోషే దానికి అడిక్ట్ అయిపోయాడంటే దేవుడే చెప్పాడు, నువ్వు ఐగుప్తు నుండి తీసుకొని వచ్చిన ప్రజలు చెడిపోయేరి, గో డౌన్. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಶೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿನ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, కనుక నువ్వు వెళ్ళు, ನೀನು ಹೋಗು. మనమైతే ఏమనంటావు? ನಾವಾದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ప్రభా పొమ్మంటావా? స్టార్టింగ్ నుండి వెళ్ళినప్పటి నుండి ఇదే అంటాం, పొమ్మంటావా. ఎందుకంటే మనం ఉండలేం కదా, పరిశుద్ధత దగ్గర అపరిశుద్ధత ఎట్లుంటుంది? ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೋಗು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತದೆ? నీతిమంతుల దగ్గర దుర్నీతిమంతులు ఎలాగుంటాం? ನೀತಿವಂತರ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ನೀತಿವಂತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? అక్షయన దగ్గరికి శైలి ఎట్లుంటాం? ಅಕ್ಷಯವಾದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಷಯವಾದ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? పర సంబంధమైన వ్యక్తులు, భూ సంబంధమైన వ్యక్తులు ఎలాగుంటాం? ಪರ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೂ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ఆయన ఆత్మీయమైన శరీరానుసారాలు ఎలాగుంటాం? ಆತ್ಮೀಯವಾದರು ಶರೀರಾನುಸಾರಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? అలా ఉండిపోద్ది ఇద్దా? ಆಗಿರ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತದ? అసలు ఆ అంబియన్స్ మనకు కష్టంగా ఉంటుంది, ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. కానీ మోషేకి అది ఎలాగుందంటే, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, మోషే దేవుని యొక్క స్వరూపంలోనికి మార్చిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಶೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೆ ಬದಲಾಗಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. అందుకే మోషే అక్కడే ఉండిపోయాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. కనుక దేవుడు అన్నాడు, మోషే ఎళ్ళు గొడవ. ಮೋಶೆಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗು. మనల్ని అలాగంటే ఎంత బాగుందో. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. మనం అంతసేపు ఉంటే కదా మనల్ని అనేది గోడౌన్ అని. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. మనం మొదట ప్రభావ పొమ్మంటావా, మేము పోవాలా చెప్పు. ಮೊದಲು ನಾವೇ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಂತ್ಯ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? మీరు పంపించకపోతే మేమే పోతాం. ನೀವು ಕಳಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. బహుశా అలాగ మనం ఉంటామేమో. ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೇನೋ. మోజెస్ ప్లేస్ వాజ్ ద వెరీ పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, మోషే స్థలము దేవుడే. ಮೋಶೆಯ ಸ್ಥಳವು ದೇವರೇ. ఇప్పుడు దాకా 5 విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. మొదటిది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, దైవ సన్నిధి. ಮೊದಲನೇದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ. రెండవది ప్రొవిజన్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క సదుపాయము. ಎರಡನೇದು ದೇವರ ಒಂದು ಸದುಪಾಯಗಳು. మూడవది ಮೂರನೇದು
చెప్పండి. పాత్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని మార్గము. ದೇವರದ್ದು ಮಾರ್ಗವು. నాలుగవది ನಾಲ್ಕನೇದು ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాగ్దానాలు. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. ఐదవది ఆఖరిది ಐದನೇದು ಕೊನೆದಾಗಿ ద ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్, ದೇವರ ಸ್ಥಳ, దేవుని స్థలము. ದೇವರ ಸ್ಥಳವು. ఇప్పుడు నైలు నుండి ఎక్కడికి వచ్చినాడంటే ಇವಾಗ ನೈಲ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ నెబో పర్వతం దగ్గరికి వచ్చి ನೇಬೋ ಪರ್ವತ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ఆయన పరిచర్య బుష్ పొద దగ్గర ఆరంభించినాడు. ನೋಡಿ ಅವನು ಪರಿಚರ್ಯ ಒಂದು ಪೊದೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు ఆయన పరిచర్య పర్వతం మీద ముగిస్తున్నాడు. ಇವಾಗ ಅವನು ಪರಿಚರ್ಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. పిస్కా కొండ మీదకి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ಆ ಪಿಸ್ಕಾ, ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಸ್ಕಾ ಮೈದಾನ ಯಂತ್ರದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನೆಬೋ ಅಂತಾರೆ. నెబో పర్వత శిఖరం. ಆ ನೆಬೋ ಪರ್ವತ ಶಿಖರ. అది ఇట్ వాజ్ హిస్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు సీ ద ప్రామిస్ ల్యాండ్ అండ్ ఫైనల్ టూ. ఇది మొదటిసారి ఆఖరిసారి అక్కడి నుండి వాగ్దాన దేశాన్ని మోషే చూచాడు. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೋಸೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. సో ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ? ఫ్రమ్ నైల్ టు నెబో. నైలు నది నుండి నెబో పర్వతం దాకా వెళ్ళాడు. ನೋಡ್ರಿ, ನೈಲು ನದಿಯಿಂದ ನೆಬೋ ಪರ್ವತ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ఎంత టైం తీసుకునింది? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ? 120 సంవత్సరాలు. 120 ವರ್ಷಗಳು. అది పూల పాన్పు కాదు. కన్నీరు, ಎಷ್ಟೋ ಕಣ್ಣೀರು, నిరుత్సాహం, ನಿರುತ್ಸಾಹಗಳು. ఇక చాలు ప్రభువా నేను వెళ్ళలేను అన్నట్లుగా. ಇದು ಬ್ಯಾಡ ಕರ್ತನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ మోషే అనేవాడు ఏమాయనో అని కేకలేశారు. ಆ ಮೋಶೆ ಎಂಬವನು ಏನಾಗಿದೋ ಎಂಬುದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ఇలాంటి రకరకాల పరిస్థితుల్లో ಇಂಥ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ప్రభు వైపు చూస్తూ కొండ మీదకి వచ్చిన ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ఫ్రమ్ గ్లూమ్ టు ద గ్లోరీ, ఈ ఫ్రమ్ డెత్ టు ద లైఫ్, మరణం నుండి జీవములోనికి. ನೋಡ್ರಿ, ಮರಣದೊಳಗಿಂದ ಜೀವದೊಳಗೆ. అందుకే 17వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్తలో మనం చూస్తే యేసు ప్రభు రూపాంతర కొండ మీద మోషే ఏలియాల మహిమలో కనిపించినాడు. ನೋಡಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೋಶೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు మీరు ఊహిస్తారా, ఒక జమ్మ పెట్టెల్లో క్రొకడైల్స్, ముసళ్ళ కొరకు ఆహారంగా సిద్ధపరచబడిన ఓ వ్యక్తి నెబో పర్వతం మీద నుండి అలాగే దేవుని యొక్క రూపాంతరంలో మహిమను చూచే వ్యక్తిగా మార్చబడతాడు అని మీరు ఊహిస్తారా? ನೀವು ಊಹಿಸ್ತೀರಾ? ಆ ಒಂದು ಜಂಬ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಸಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪಿಸ್ಕಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಊಹಿಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇది సాధ్యమా? ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ఏ జర్నీ, ఏ పిలిగ్రిమేజ్ ఫ్రమ్ నైల్ టు నెబో. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ನೈಲ್ನಿಂದ ನೆಬೋವರೆಗೆ. విత్ గాడ్ ఇట్స్ పాసిబుల్. దేవునితో సాధ్యం అది. ಇದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು దేవుడు మోషేను అక్కడ దాకా నడిపించినాడు. ದೇವರು ಮೋಶನ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಸಿದಾನೆ. దేవుడు మనల్ని కూడా నడిపించాలని కోరుతున్నాడు. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నైల్ దగ్గర ఉన్నామేమో, ನಾವು ನೈಲ್ ನದಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೇನೋ. మనం ఇప్పుడు ప్రాణహాని దగ్గర ఉన్నామేమో, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೇನೋ. చుట్టూ మొసళ్ళు ఉన్నాయేమో, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಮೊಸಳಿಗಳಿವೇನೋ. నీళ్ళలో ఉండలేము, బయటికి రాలేము. ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. బయటకు వస్తే ఫరో చంపుతాడు, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಫರೋ ಕೊಲ್ತಾನೆ. నీళ్ళలో ఉంటే క్రొకడైల్ చంపుతాయి. ನೀರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮೊಸಳು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ఇప్పుడు ఎట్లా? ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ? దైవమా ఏం చేయమంటావయ్యా? ದೈವವೇ ಏನ್ ಮಾಡಂತಯ್ಯ? ఇలాంటి పరిస్థితి చాలా మందికి ఉంది కదా. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ವಾ? గాడ్ ఈజ్ సావరెన్. దేవుడు సార్వభౌముడు. ದೇವರು ಸಾರ್ವಭೌಮನು. అందుకే ఫరో యొక్క కుమార్తెను అక్కడికి పంపించినాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫರೋನ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు ఏదో ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. ದೇವರು ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. మనల్ని ఆ అపాయంలో నుండి బయటికి తప్పిస్తాడు. ಆ ಮಗುನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 34వ కీర్తన 17-19లో చెప్పబడింది, నీతిమంతుని కలుగు ఆపదలు అనేకములు అయిన యెహోవా వాటన్నిటి నుండి తప్పిస్తున్నాడు. 34ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 17-18 ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀತಿಮಂತರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಆಪತ್ತುಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಳಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. భయపడుతున్నావా? ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ఉన్నావా? ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ఉన్నావా? ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದಿದ್ಯಾ? ఏం చేయాలో దిక్కు తోచట్లేదా? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿಕ್ಕು ತೋಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? గాడ్ ఆఫ్ మోసెస్ ఈజ్ స్టిల్ అలైవ్. మోషే దేవుడు ఇంకా సజీవుడిగా ఉన్నాడు. ಮೋಶೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಸಜೀವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచినాడు. ಆತನು ಸತ್ತು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ఆయన మార్పు లేనివాడు. ಆತನು ಬದಲಾಗದ ದೇವರು. లోకములో ఉన్నాడు. ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ఇది మనల్ని కూడా మోషే మార్గంలో తీసుకుని వెళ్ళటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಶೆ ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మోషే కంటే గొప్పవాడు. ಮೋಶೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. పరలోకపు మోషే, ಪರಲೋಕದ ಮೋಶೆ, దేవుని కుమారుడని యేసు. ದೇವರು
ದೈವ ಯೇಸು ఆయన మహిమను మనకి ఇటు కొరకే ఇష్టపడుతున్నాడు. ಆತನ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆయన ఇల్లంతట్లో నమ్మకంగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు. ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చినాడు. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. దేవుడు ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చుకోవాలని కోరుతున్నాడు. ದೇವರು ಆ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దానికి మనము ప్రభువుకు అప్పగించుకోవటానికి ఇష్టమేనా? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇನಾ? ప్రభువా నేనున్నాను, ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, నన్ను అంగీకరించు, ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು, నన్ను అలాగ చెయ్యి, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡು. అయితే మోషే అంత భక్తి నాకు లేదు. ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. మోషే అంత ఆత్మీయత నాకు లేదు. ಮೋಶೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. బట్ గాడ్ ఆఫ్ మోసెస్ ఈజ్ అలైవ్ టుడే. మోషే దేవుడు సజీవుడిగా ఉన్నాడు. మోషే దేవుడు జీవంతನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మోషే దైవమా, మోషే దైవವೇ. ఇశ్రాయేలు దైవమా, ఇశ్రాయేలు దైవವೇ. బక్సింగార్ దైవమా, బక్సింగార దైవವೇ. హెబ్రోన్ దైవమా, హెబ్రోన్ దైవವೇ. బేతనీ దైవమా, యాత్రి దైవವೇ. ఎక్కడున్నావు? ఎಲ್ಲಿద్ది? ప్రార్థన. ప్రార్థన.